जुग हो जुग अटल। छतर चवर तख्त दे मालक वालिए कुल आलम। पाक ए पवित्र रूहां दी रूहानी जोत शब्द गुरु शब्दा अवतार। बाणी दे बोहित कलयुग दे जहाज खेवट गुरु धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक मिठी ते निੱਘੀ गोद विच जुड़ बैठ करके गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब दी हाजरियां भर के साहिब दे दर दीयां असीसां बख्शिशां रहमतां प्राप्त कर रही गुरु रूप गुरु खालसा गुरु सवारी साध संगत जी, आज इस पावन पितर अस्थान ते अमृत वेले सोहने तख्तां ते सुभाएमान हो के वालिए कुल आलम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने साडे कलयुगी जीवां दी कल्याणता वास्ते जो अमृतमयी उपदेश संदेश बख्शिश कीता है। यह अमृतमयी उपदेश धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया सतगुरु पातशाह जी सानू अज दे इस पावन पितर शब्द के अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम की आराधना करने वास्ते जिथे उपदेश करते ने उथे नाल दी नाल साडे संसारिक जीवां दे मन विच पए होए एक बड़े वड्डे भुलेखे नूं साहिब ने दूर कीता है। वो भुलेखा ए कि जिथे असी संसारिक जीव तन दी सुचमता वास्ते संसार दे उत्ते दिन रात उपराले करदे आ, उत्थे गुरु साहिब जी ने साडे मन का यह भुलेखा दूर करके सानू मन की सुचमता वाले पासे प्रेरित भी किया है कि मनुख ने किवें अपने मन की मैल उतारन के यतन करने ने। केवल ऐसा ना होवे कि सारी जिंदगी मनुख की तन की साफ सफाई वाले पासे जुड़ के लंघ जावे ते मन जिहड़ा वो अखीर वेले तक मैला ही रह जावे। गुरु साहिब जी ने अज इस मुबारक शब्द विच जिथे साडे मन नूं सुचा करन दा, मन नूं पवित्र करन दा, मन नूं निर्मल करन दा अमृतमई उपदेश बख्शिश कीता है, उथे नाल दी नाल गुरु साहिब जी ने सानू ये जुगती भी दसी कि मनुख संसार विच रहिंदे आ निरंकार की प्राप्ति किवें कर सकदा है। सुवाओ अज दे इस अमृतमई उपदेश की विचार दे नाल जुड़ना करिए ताकि संपूर्ण तौर दे उत्ते समझ विच आ सके। अज दे अमृतमई उपदेश दे अंदर धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी साडे संसारिक जीवां दी कल्याणता वास्ते सानू की उपदेश बख्शिश करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला छंत। एको ओंकार सतगुर प्रसाद। तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है। अज दा ये पावन पितर अमृतमई उपदेश तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया संतां दे सरलेख हेठ दर्ज है। आरंभ विच मूल मंत्र दा संखेप रूप आया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर एक है अते गुरु दी कृपा दे नाल ही उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल असी संसारिक जीव अपनी सांझ बना सकते हाँ।
ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 687 ਅਤੇ 88 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਣ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਸਤੇ ਇਹ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰਾਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪ ਨਾਵੈ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸੁਚਮਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਚਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਹਟ ਸਕੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਵੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ, ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਜੇ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 860 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਗਾ ਫਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 10 ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੇ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਭਲਾ, ਉਹੀ ਘੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਲ ਭਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਂਚੋ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਤਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਗੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੈਦ, ਉਹ ਹਕੀਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਰਹੋ ਜੋ 52 ਰੋਗਾਂ ਕਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮ ਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੈ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਚਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ? ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਗ 5-7 ਹੋਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ ਪਰ ਚਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ।
ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਥ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲੱਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਲ ਚੰਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲ, ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਲ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੈ ਮੈਲ, ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਲਖ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਲ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਤੁਮਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦਰਵਿਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦਰਵਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦਰਵਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਨਾ ਲੱਗੈ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਨੈ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੁਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਝੂਠਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੋ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੁ ਅੱਖਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਝੂਠਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੈ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਸ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ ਸਾਚ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਛੂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਅਨੰਦਿਨ ਹਰਖ ਸਾਚਾ, ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਰ ਹਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨ ਦਿਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਰ ਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੀਤ ਮਿਲਾਪ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੋ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆਮਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆਮਤੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਨਾਮਦਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਚਪਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਹਿਜ ਨਾਵੈ, ਬੇਣੀ ਤਾਂ ਸੰਗਮ ਸਤ ਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਤਰਬੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਰਬੇਣੀ ਖੁਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਤਰਬੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਾਧਿ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸੁਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੱਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜਾ ਸਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਤ ਸੰਗ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ, ਕਰ ਨਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਡ ਆਖੀਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਣ, ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਚ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਖੀ ਤਿਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਖੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਕੂਚ ਕਰੈ ਆਵੈ ਬਿਖਲਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਖ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਖ ਦੇ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ ਭਰਪੁਰ ਰਹਾ ਸੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਹ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸੋਈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਾਂਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬਰਤਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਲ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।